Good morning students, I am Sanjay Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy. In our previous lecture, we are studied the types of ratio and important terms of financial statement analysis. In our today's lecture, we are going to discuss the tools and techniques of financial statement analysis. Here, tools and techniques of financial statement analysis. First point, comparative statements. In this point, comparative statements deal with the comparison of different items of the profit and loss account and balance sheets of two or more periods. Separate comparative statements are prepared for profit and loss account as comparative income statements and for balance sheets. As a rule, any financial statements can be presented in the form of comparative statements such as comparative balance sheet, comparative profit and loss account, comparative cost of production statement, comparative statement of working capital. Comparative statements deals with the comparison between different items of a profit and loss account and a balance sheet of two or more periods. Separate comparative statements are prepared. It is known as comparative statement of profit and loss account and comparative balance sheet, as well as comparative statement of working capital. तर बघा, रेशो ॲनालिसिस किंवा फायनान्शियल स्टेटमेंट ॲनालिसिसमध्ये पहिला पॉईंट टूल्स अँड टेक्निक्समध्ये सांगितला आहे तो म्हणजे कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट्स आपल्याला रेशो ॲनालिसिसवरून काय करता येतात, तयार करता येतात. मग यामध्ये बघा सांगितलेलं आहे कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट्स जे आहेत ते कोणकोणत्या गोष्टीशी कंपॅरिझन केलं जातं त्याचं. तर त्यामध्ये जे काय आयटम्स असतील प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचे किंवा बॅलन्स शीटचे, या दोन्हींचं कंबाईन काय केलं जातं, कंपॅरिझन केलं जातं आणि त्याच्यावरून फर्मचा परफॉर्मन्स काय आहे हे एक इथं पाहिलं जातं. त्याचबरोबर यामध्ये कोणकोणती स्टेटमेंट्स आपल्याला प्रिपेअर करावी लागतात, तर ज्याप्रमाणे अकाउंटिंग रूल इथं सांगितलेला आहे, अकॉर्डिंग टू रूल एनी फायनान्शियल स्टेटमेंट, कोणतंही फायनान्शियल स्टेटमेंट आपल्याला कसं द्यावं लागतं, प्रेझेंट करावं लागतं, तर कंपॅरेटिव्हली प्रेझेंट करावं लागतं. शेअर होल्डर्स असतील, इन्व्हेस्टर्स असतील त्यांच्यासमोर. मग त्यामध्ये कोणकोणते अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करावे लागतात, तर कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, दॅट इज कॉल्ड इन्कम स्टेटमेंट, कंपॅरेटिव्ह इन्कम स्टेटमेंट. त्याचबरोबर कंपॅरेटिव्ह बॅलन्स शीट असेल, त्याचबरोबर कंपॅरेटिव्ह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टेटमेंट असेल, त्याचबरोबर कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल असेल. या सर्वांचं आपल्याला काय करावं लागतं, तर कंपॅरेटिव्ह स्टेटमेंट्स तयार करून ते शेअर होल्डर्स असतील, इन्व्हेस्टर्स असतील किंवा तुमचे मनी लेंडर्स असतील त्यांच्यासमोर आपल्याला हे काय करावे लागतात, सादर करावे लागतात. सेकंड पॉईंट आहे कंपॅरेटिव्ह इन्कम स्टेटमेंट्स. टूल्स अँड टेक्निक्स मध्ये कंपॅरेटिव्ह इन्कम स्टेटमेंट्स यामध्ये दिलेलं आहे. इन दिस पॉईंट 3 इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपॅरेटिव्ह इन्कम स्टेटमेंट. दे आर ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अँड नेट प्रॉफिट. The changes or the improvement in the profitability of the business concern is found out over a period of time. If the changes or improvement is not satisfactory, the management can find out the reasons for it and some corrective actions can be taken. Comparative statements of or comparative income statements prepare to know the three elements of the profit and loss account, that is gross profit, operating profit and net profit, which shows the profitability position of the concern. High turnover, high gross profit; high turnover, high net profit; high turnover with minimum operating expenses, high operating profit. So that the comparative income statement is prepared. If in comparative income statement the business concern is found out some reasons to decrease the profits,
then they find out which factors are affect on the profits and profitability position of the business, and according to this the company or the firm take some corrective actions to minimize these factors and to improve the or to increase the gross profit, operating profit and net profit, so that the financial statement analysis is help the management to improve the gross profit, operating profit or net profit, as well as to improve the performance of the firm. बघा, कंपॅरेटिव्ह इन्कम स्टेटमेंट्स जो म्हटलं जातं त्यालाच आपण म्हणतो की कंपॅरेटिव्ह प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तर कंपॅरेटिव्ह प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट प्रिपेअर करण्याचा बेनिफिट काय आहे किंवा प्रिपेअर कशासाठी केलं जातं, तर टू नो द 3 एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमधले 3 एलिमेंट जे इम्पॉर्टंट आहेत त्यामध्ये पहिला येतो तो ग्रॉस प्रॉफिट, दुसरा येतो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आणि तिसरा म्हणजे नेट प्रॉफिट. हे याचं आपल्याला काय व्हावी तर इन्फॉर्मेशन मिळावी किंवा आपल्या फर्मचा परफॉर्मन्स, प्रॉफिटॅबिलिटी जी आहे ती या 3 एलिमेंट्सवरती ठरलेली असते. जेवढी जास्त आपल्या अर्निंग असेल, नेट प्रॉफिट असेल, ग्रॉस प्रॉफिट असेल, त्याच्यावरती फर्मच्या परफॉर्मन्स काय केला जातो दिसून येतो. तर जर यामध्ये ग्रॉस प्रॉफिट असेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट असेल किंवा नेट प्रॉफिट असेल, हा जर कमी दाखवत असेल ॲज कम्पेअर केल्यानंतर की स्टेटमेंट जे आहे इन्कम स्टेटमेंट हे कंपॅरिझन केल्यानंतर ओव्हर अ पिरियड म्हणजे किंवा जो काही लास्ट इयरचा इन्कम स्टेटमेंट असेल त्याच्याशी कंपॅरिझन केलं जाईल, त्यावेळेस जर त्यामध्ये काही चालू वर्षी इन्कम स्टेटमेंटमध्ये ग्रॉस प्रॉफिट असेल, नेट प्रॉफिट असेल, हा जर डिक्लाईन झाला असेल तर कोणते फॅक्टर्स त्याच्यावरती परिणाम केलेला आहे ते फॅक्टर्स फाइंड आउट करून त्याच्यावरती करेक्टिव्ह ॲक्शन्स जी काय आहे ती मॅनेजमेंट काय करत असते, घेत असते किंवा ते मिनिमाइज करून आपले परफॉर्मन्स कसा इम्प्रूव्ह करता येईल याकडे लक्ष देत असते. आणि हे कशामुळे होतं तर विथ द हेल्प ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट अनालिसिस or ratio analysis. We make the comparative income statements to know the gross profit, operating profit and net profit of the business organization. Third point, comparative balance sheet. In this point, the financial condition of the business concerned can be finding out by preparing comparative balance sheet. The various items of balance sheet for 2 different periods are used. The assets are classified as current assets and fixed assets for comparison. Likewise, the liabilities are classified as current liabilities, long-term liabilities and shareholders' net worth. The term shareholders' net worth include equity share capital, preference share capital plus reserve and surplus and the like. कंपॅरेटिव्ह बॅलन्स शीट प्रिपेअर केली जाते कशासाठी तर टू नो द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द बिझनेस, की फायनान्शियल पोझिशन आपल्या बिझनेसची कशी आहे, स्ट्रॉंग आहे का नाही. मग यामध्ये ॲसेट्सचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. थोडक्यात इथं बॅलन्स शीट पूर्णपणे डिवाईड केली जाते किंवा बायफर्केट केली जाते. मग त्यामध्ये ॲसेट्स असतील तर ॲसेट्स, करंट ॲसेट्स, फिक्स्ड ॲसेट्स असे त्याचे विभाग केले जातात. त्यानंतर फिक्टिशियस ॲसेट्स असतील तर अशा पद्धतीत त्याचं काय केलं जातं, क्लासिफिकेशन केलं जातं आणि त्याचं कंपॅरिझन केलं जातं. कोणाशी केलं जातं तर कंपॅरिझन केलं जातं 2 डिफरंट डेट्सच्या ज्या बॅलन्स शीट असतील त्या 2 बॅलन्स शीटचं कंपॅरिझन केलं जातं. मग 2 डिफरंट डेट्स म्हणजे काय तर लास्ट इयरची बॅलन्स शीट असेल आणि करंट इयरची बॅलन्स शीट असेल तर या दोन्हींमध्ये ज्या काही ॲसेट्स असतील यांचं कंपॅरिझन करून आपल्याला त्याची फायनान्शियल पोझिशन किंवा कंडिशन काय येईल लक्षात येईल. तशाच पद्धतीत बॅलन्स शीटची लायबिलिटी साईडसुद्धा ही क्लासिफाईड केली जाते. त्यामध्ये करंट लायबिलिटीज असतील, लाँग टर्म लायबिलिटीज असतील आणि शेअर होल्डर्स नेटवर्थ असेल. मग शेअर होल्डर्स नेटवर्थ किंवा त्यालाच आपण काल आपण पाहिलं की कॅपिटल एम्प्लॉईड असं सुद्धा नाव दिलं जातं, बरोबर. कॅपिटल एम्प्लॉईड असेल किंवा प्रोप्रायटर्स फंड म्हटलं जातं,
कॅपिटल एम्प्लॉईड किंवा प्रोप्रायटर्स फंड वेगळा आहे, कॅपिटल एम्प्लॉईड वेगळा आहे. तर यामध्ये बघा प्रोप्रायटर्स फंड आपण पाहिला किंवा इक्विटी फंड पाहिला, तर यामध्ये पाहिलं होतं आपण की नेटवर्थ कशाला म्हणायचं. तर नेटवर्थ जे काही शेअर होल्डरांचे इक्विटी शेअर कॅपिटल असेल, प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल असेल आणि जो काही रिझर्व असेल, त्यांच्या सगळ्या एकत्रित रकमेला आपण काय म्हणत असतो, तर नेटवर्थ असं म्हणत असतो. फोर्थ पॉईंट आहे कॉमन साईज स्टेटमेंट्स. In this point, a vertical presentation of financial information is followed for preparing common size statements. Besides the rupee value of financial statement, content is not taken into consideration, but only percentage is considered for preparing common size statement. बघा यामध्ये कॉमन साईज स्टेटमेंट्स जे आहे ते व्हर्टिकल म्हणजे टी फॉर्ममध्ये प्रेझेंट केलं जात नाही, तर ते व्हर्टिकल प्रेझेंट केलं जातं. व्हर्टिकल म्हणजे व्हर्टिकल बॅलन्स शीट ज्या पद्धतीत असते की पर्टिक्युलर्स असेल किंवा रुपीज असेल, तर त्या फॉर्ममध्ये ते काय केलं जातं, व्हर्टिकल प्रेझेंटेशन केलं जातं फायनान्शियल इन्फॉर्मेशनचं. आणि त्यामध्ये रुपीज व्हॅल्यू ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट कंटेंट इज नॉट टेकन इन टू कन्सिडरेशन. त्यामध्ये फक्त जे काही आपण रुपीजची जे कॉलम केला जातो किंवा त्यामध्ये जे काही रुपीज आपण लिहितो, तर त्या रुपीज शुड नॉट बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन, बट द पर्सेंटेज इज कन्सिडर्ड फॉर प्रिपेरिंग कॉमन साईज स्टेटमेंट. जे काय आपण पर्सेंटेज कॅल्क्युलेट करत असतो, मग कॉमन साईजमध्ये आपण कॉमन इक्विटी पाहिली, तर त्या पद्धतीत आपण त्याचा रेशो फाइंड आउट केला, तर त्याचं पर्सेंटेज तिथं घेतलं जातं. त्यामध्ये तुमचा कोणतीही अमाऊंट लिहिली जात नाही, तर जे काही पर्सेंटेज आलं असेल, मग ग्रॉस प्रॉफिटचं पर्सेंटेज असेल 2 पिरियडचं, त्याचबरोबर नेट प्रॉफिटचं जे काही पर्सेंटेज असेल बिटवीन 2 पिरियड्स ऑर 2 डेट्स, बॅलन्स शीटचं कंपॅरिझन असेल बिटवीन 2 पिरियड्स ऑर 2 बॅलन्स शीट डेट्स, तर त्याचं पर्सेंटेज तिथं आपण काय करत असतो, कन्सिडर करत असतो आणि त्या पर्सेंटेजवरून आपण त्याचं कंपॅरिझन करत असतो. याला म्हटलं जातं कॉमन साईज स्टेटमेंट्स. The total assets or liabilities or sale are taken as, for example, the total assets or total liabilities or sale are taken as 100 and the balance items are compared to the total assets, total liabilities or sales in term of percentage. Thus, a common size statement shows the relation of each component to whole. Separate common size statement is prepared for profit and loss account as common size income statement and for balance sheet as common size balance sheet. बघा मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की यामध्ये काय केलं जातं, तर जे काही रेशो तुम्ही फाइंड आउट केले जातील, मग दोज रेशो विच आर रिलेटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट should be transferred in common size income statement which is related to profit and loss account. जे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या रिलेटेड रेशो आहेत त्याच्यासाठी आपल्याला सेपरेट कॉमन साईज इन्कम स्टेटमेंट किंवा त्यालाच आपण काय म्हणतो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेअर करावं लागतं. तिथं ते पर्सेंटेज शो होतील. आणि जे रेशो आपल्या बॅलन्स शीटशी रिलेटेड आहेत, दोज रेशो विच आर रिलेटेड टू बॅलन्स शीट आर ट्रान्सफर टू ऑर द पर्सेंटेज ऑफ दॅट बॅलन्स शीट रेशोज आर ट्रान्सफर टू कॉमन साईज बॅलन्स शीट ला आपण इथं काय करणार आहोत, तर ट्रान्सफर करणार आहोत. तर हे एक त्यामध्ये त्यांनी काय केलेलं आहे, सांगितलेलं आहे की कॉमन साईज स्टेटमेंट प्रिपेअर करत असताना आपल्याला कॉमन साईजमध्ये 2 पार्ट पडले जातात. कॉमन साईज म्हणजे काय कंपॅरिझन करायचं, तर कॉमन साईज म्हणजे पहिलं असेल ते प्रॉफिट अँड लॉसचं कॉमन तिथं कंपॅरिझन केलं जाईल बिटवीन 2 पिरियड्स असेल आणि बॅलन्स शीटचं कंपॅरिझन केलं जाईल ते कॉमन साईज बॅलन्स शीट आपण प्रिपेअर करून द कंपॅरिझन मेक इन बिटवीन 2 बॅलन्स शीट डेट्स. 5th point, trade analysis. In this point, the ratio of different items for various periods are find out and then compared under this analysis. The analysis of the ratio over a period of years gives an idea of whether the business concern is trading upward or downward.
This analysis is otherwise called as pyramid method. Trend analysis is also known as pyramid method. This ratio shows the different items for various periods and find out the compared under this analysis or trend analysis. This analysis of the ratios over a period of year gives an idea of whether the business concern is trading upward or downward. म्हणजे या रेशोमुळे काय आपल्याला माहीत होतं, तर या रेशोमध्ये आपल्या बिझनेस कन्सर्नचे ट्रेडिंग जे आहे ते अपवर्ड होतो आहे का, किंवा अपवर्ड किंवा एक्सपेन्शनच्या दृष्टीनं कशा पद्धतीत आहे, किंवा सेल्स असेल टर्नओव्हर अपवर्ड आहे का किंवा डाऊनवर्ड आहे, इन्क्रीज होत आहे का डिक्रीज होत आहे, हे यामुळे आपल्याला काय होत असतं तर समजत असतं. यासाठी ट्रेंड ॲनालिसिस इथं केला जातो आणि याच ट्रेंड ॲनालिसिसला दुसरं एक नाव आहे, त्याला म्हटलं जातं पिरॅमिड मेथड. लक्षात आलं. तर पुढे जाऊया. 6th पॉईंट, ॲव्हरेज ॲनालिसिस. In this point, whenever the trend ratios are calculated for a business concern, such ratios are compared with industry average. These both trends can be presented on the graph paper also in the shape of curves. This presentation of facts in the shape of pictures make the analysis and comparison more comprehensive and impressive. ॲव्हरेज ॲनालिसिस जो आहे तो कशा पद्धतीत केला जातो, तर कॅल्क्युलेट केलं जातात ट्रेंड ॲनालिसिस किंवा ट्रेंड रेशो आणि त्याच्यानुसार बिझनेस कन्सर्नचे रेशो कम्पेअर्ड केले जातात इंडस्ट्रीच्या ॲव्हरेज परफॉर्मन्सशी, आणि त्याचबरोबर ते प्रेझेंट केले जातात ग्राफ पेपरवरती, आणि ग्राफ पेपरवरती प्रेझेंट केल्यामुळे त्याचा बेनिफिट आपल्याला काय होतो, तर जे काही परफॉर्मन्स आहे बिझनेस कन्सर्नचा तो इझिली आपल्याला काय होऊ शकतो, अंडरस्टँड होऊ शकतो, आणि आपल्या बिझनेसची जी काही परफॉर्मन्स किंवा पोझिशन आहे ती आपल्याला ग्राफद्वारे इझिली समजू शकते. यासाठी ॲव्हरेज ॲनालिसिस हे इथं केलं जातं, किंवा हे एक फायनान्शियल स्टेटमेंट ॲनालिसिसचं टूल्स किंवा टेक्निक्स कन्सिडर केलं जातं, की ज्याद्वारे आपल्याला इझिली कॉम्प्रेहेन्स होतं की बिझनेस फर्म किंवा कन्सर्नमध्ये जो काय आपला परफॉर्मन्स आहे, पोझिशन आहे, ती कशा पद्धतीची आहे ती इझिली फाइंड आउट करण्यासाठी. आणि नेक्स्ट आहे 7th, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल. Statement of changes in working capital. In this point, the extent of increase or decrease of working capital is defined by preparing the statement of changes in working capital. The amount of net working capital is calculated by subtracting the sum of current liabilities from the sum of current assets. It does not detail the reasons for changing in working capital. Statement of changing in working capital means the changes in working capital. It shows the changes in working capital, whether the working capital is increasing or whether the working capital is decreasing. It is prepared by the statement of changes in working capital. The amount of net working capital is calculated or computed by current assets minus current liabilities, or sum of current assets minus current liabilities. We get working capital or net working capital in the business. यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल हा एक कन्सर्नचा किंवा बिझनेसचा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे, किंवा ब्लड जरी म्हटलं तर विदाउट ब्लड ह्युमन बॉडी कॅन नॉट वर्क. सेम ॲज इट इज विदाउट वर्किंग कॅपिटल और विदाउट वर्किंग कॅपिटल द बिझनेस कन्सर्न शुड नॉट रन. सो दॅट द वर्किंग कॅपिटल इज इम्पॉर्टंट टूल्स फॉर ॲनालिसिस ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की वर्किंग कॅपिटल जे आहे, चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल आहे ते काय आहे, तर इन्क्रीज होतं आहे का डिक्रीज होतं आहे हे आयडेंटिफाईड करण्यासाठी आपल्याला काय प्रिपेअर करावं लागतं, तर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कॅपिटल.
हा एक आपल्याला काय करावा लागतो, अकाउंट प्रिपेअर करावा लागतो आणि त्याच्यावरून आपण काय करत असतो तर ॲसेट्स असतील, लायबिलिटीज असतील याचं कंपॅरिझन करून आपल्याला काय मिळतं तर नेट वर्किंग कॅपिटल मिळतं बिझनेस कन्सर्नमध्ये. मग हे कसं कम्प्यूट केलं जातं किंवा कॅल्क्युलेट केलं जातं तर वर्किंग कॅपिटल कॅल्क्युलेट करण्याची सोपी पद्धत म्हणजे सम ऑफ करंट ॲसेट्स मायनस सम ऑफ करंट लायबिलिटीज. मग ज्या काही करंट ॲसेट्स असतील त्यातून करंट लायबिलिटीज मायनस केल्या नंतर आपल्याला जी काही रक्कम मिळेल ती आपली असणार आहे करंट किंवा नेट वर्किंग कॅपिटल असणार आहे. हे एक इथं आपल्याला सांगितलेलं आहे किंवा हे एक टूल्स आणि टेक्निक्स इम्पॉर्टंट आहे फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये आपल्या फायनान्शियल किंवा परफॉर्मन्स आपल्या फर्मचा समजण्यासाठी. त्यानंतर आहे 8 फंड फ्लो ॲनालिसिस. इन धिस पॉईंट fund flow analysis deals with detailed sources and application of fund of the business concern for a specific period. It indicates where funds come from and how they are used during the period under review. It highlights the changes in the financial structure of the company. Fund flow statement shows the fund from operation or application of fund. It shows the sources and application of fund business concern during the specific period. It indicates where fund come from and how they are used during the period under review. It highlights the changes in the financial structure of the company. म्हणजे बघा यामध्ये फंड फ्लो ॲनालिसिसचा इम्पॉर्टंट किंवा यामध्ये ॲनालिसिसमध्ये कशा पद्धतीत बेनिफिट होतो तर फंड फ्लो स्टेटमेंटमध्ये जो काय आपल्याला सोर्सेस ऑफ फंड आहे, जो काही फंड आपल्याला मिळणार आहे किंवा रिसिव्ड होणार आहे तो कुठून येतो आणि जो आलेला फंड आहे किंवा सोर्सेस ऑफ फंड आहे तो आपण कुठे कुठे इन्व्हेस्ट करतो किंवा कुठे कुठे यूज करतो हे किती आपल्याला दाखवावं लागतं. याच्यामुळे आपल्याला काय समजत असते तर त्या कंपनीची फायनान्शियल स्ट्रक्चर कशा पद्धतीचं आहे हे किती आपल्याला समजून येत असतं की जो आलेला फंड आहे तो कुठे अप्लाइड केला जातो. मग ॲप्लिकेशन कुठे कुठे होऊ शकतं तर फिक्स्ड ॲसेट्समध्ये ॲप्लिकेशन होऊ शकतं, काही तुमच्या याच्यामध्ये प्रोडक्शनमध्ये किंवा रॉ मटेरियलमध्ये काही त्याचं ॲप्लिकेशन होऊ शकतं. तर अशा पद्धतीत जे काही ॲप्लिकेशन झालेलं आहे म्हणजे जो आलेला फंड आहे त्याचा उपयोग हा फक्त बिझनेस कामासाठीच यूज केलेला आहे का, फॉर द पर्पज ऑफ बिझनेस यूज झालेला आहे का, हे यातून आपल्याला काय होतं ॲनालिसिस करता येतं. यासाठी फंड फ्लो ॲनालिसिस इट इज ऑल्सो टूल्स अँड टेक्निक्स ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट ॲनालिसिस. 9 point cash flow statement analysis, same as it is fund flow analysis and cash flow analysis are the same, but only in cash flow only the cash inflow and cash outflow of the concern only cash inflow and cash outflow of the concern should be taken into consideration. In this point, cash flow analysis is based on the movement of cash and bank balance. In other words, the movement of cash instead of movement of working capital would be considered in the cash flow analysis. There are two types of cash flows. There are actual cash flows and national cash flows. Cash flow analysis shows the cash flow or cash inflow of the business concern. It includes cash and bank balance. Cash instead of movement of working capital would be considered in cash flow. cash flow मध्ये जे काही वर्किंग कॅपिटल आहे ते सुद्धा इथं काय केलं जातं कन्सिडर केलं जातं. यामध्ये दोन प्रकार पडलेले आपल्याला दिसून येतात, ते म्हणजे कॅश फ्लो, दे आर ॲक्च्युअल कॅश फ्लो अँड नोशनल कॅश फ्लोज, असं त्यामध्ये दोन पार्ट्स पडलेले आहेत.
ॲक्च्युअल कॅश फ्लो किती आहे, नोशनल कॅश फ्लो म्हणजे एस्टिमेटेड कॅश फ्लो किती आहे, एक या ॲनालिसिसवरून आपल्याला काय होत असतं तर त्याची माहिती मिळत असते किंवा त्याच्यानुसार आपण कंपनीचे कॅश इनफ्लो आणि कॅश आउटफ्लो किती आहे, त्याचबरोबर वर्किंग कॅपिटल हे एक त्याच्यामधून आपल्याला काय होत असतं तर समजून येत असतं की किती आहे, हे एक आपल्याला या ॲनालिसिसमधून समजत असतं किंवा माहीत होत असतं. नेक्स्ट आहे रेशो ॲनालिसिस. In this point, ratio analysis is an attempt of developing meaningful relationship between individual items or group of items in the balance sheet or profit and loss account. Ratio analysis is not only useful to internal parties of business concern but also useful to external parties. Ratio analysis highlights the liquidity, solvency, profitability and capital gearing of the concern. Here in last lecture we are know the meaning of ratio analysis. Ratio analysis is a quantitative method of gaining insights of the company's liquidity, profitability and operational efficiency of the concern with the help of or by the studying the income statement such as profit and loss account and balance sheet. Ratio analysis is developing meaningful relationship between two items or group of items. For example, we take example of gross profit and sales. It shows the meaningful relationship. We cannot say the gross profit is reasonable, sufficient or insufficient in the business by comparing only gross profit, but we compare the percentage of gross profit with the percentage of another gross profit, then we easily says that the gross profit is reasonable, heavy, sufficient or insufficient. So that the ratio analysis is very important for internal firms as well as external parties who have invested their excess money in the business organization. To know it shows the profitability position of the concern and performance of the concern about the financial position and profitability activities of the concern. बघा रेशो ॲनालिसिसमध्ये आपण पाहिलं की रेशो ॲनालिसिस आपण काय म्हटलं की रेशो ॲनालिसिसमुळे आपल्याला काय होतं तर कंपनीची परफॉर्मन्स जो आहे तो आपल्याला इथं दिसून येतो. यामध्ये आपण पाहिलं की कंपनीची लिक्विडिटी पोझिशन कशी आहे, ऑपरेशनल इफिशियन्सी म्हणजेच कंपनीचा परफॉर्मन्स कशा पद्धतीत आहे, किंवा ॲक्टिव्हिटी म्हणजे प्रोडक्शन कशा पद्धतीत केलं जाते, टर्नओव्हर कसा आहे, याचं इथं आपण काय करत असतो रेशो ॲनालिसिसमुळे ॲनालिसिस करत असतो आणि याच्यावरून आपण कंपनीचे ओव्हरऑल परफॉर्मन्स काय करत असतो ठरवत असतो. आता हे रेशो ॲनालिसिसचा बेनिफिट कोणाकोणासाठी होतो तर रेशो ॲनालिसिसचा बेनिफिट हा इंटरनल पार्टीजसाठी सुद्धा होतो आणि एक्सटर्नल पार्टीजसाठी सुद्धा होतो. आता इंटरनल पार्टीज कोण असेल तर इंटरनल पार्टीजमध्ये तुम्ही इक्विटी शेअर होल्डरांना कन्सिडर करू शकता की ज्यांनी हा बिझनेस चालू केला असेल, कन्सर्न चालू केले असेल आणि त्यामध्ये पैसे इन्व्हेस्ट केले असतील. त्याचबरोबर एक्सटर्नल पार्टीमध्ये आपण जर कन्सिडर करायचं झालं तर फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स असतील. दोज हू आर प्रोवाइड ए लोन टू द कन्सर्न आर कन्सिडर इन एक्सटर्नल पार्टीज. परत त्याचबरोबर डिबेंचर्स कंपनीने इश्यू केले असतील तर ते डिबेंचरसुद्धा एक्सटर्नल पार्टीजमध्ये येतील. आता ही लोकं कधी बिझनेसमध्ये पैसे गुंतवतील ज्या वेळेस कंपनीची प्रॉफिटॅबिलिटी किंवा परफॉर्मन्स चांगल्या पद्धतीचा असेल त्याच वेळेस ही लोक काय करतील, एक्सटर्नल पार्टीज काय करतील तर आपले एक्सिस मनी यामध्ये गुंतवण्याचा प्रयत्न करतील किंवा ते पैसे यामध्ये आपल्या कन्सर्नमध्ये काय करतील तर गुंतवतील किंवा इन्व्हेस्ट करतील. कशावरून तर त्यांना ज्यावेळेस माहीत होईल की जी काही कन्सर्न आहे किंवा जी काही बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहे तिचा परफॉर्मन्स किंवा ओव्हरऑल परफॉर्मन्स चांगल्या पद्धतीचा आहे आणि आपण गुंतवलेले पैसे हे काय राहतील सेफ राहतील आणि त्याच्यावरती मिळणारा रिटर्नसुद्धा चांगला असेल त्यावेळेसच हे काय करतील तर
आपले पैसे जे काही एक्सिस मनी असेल तो इन्व्हेस्ट करतील आपल्या बिझनेसमध्ये. यासाठी रेशो ॲनालिसिस हे एक आपल्याला इथं इम्पॉर्टंट टूल सांगितलेलं आहे फायनान्शियल स्टेटमेंट ॲनालिसिसचं. टू नो द ओव्हरऑल परफॉर्मन्स ऑफ द बिझनेस ऑर्गनायझेशन विथ द हेल्प ऑफ रेशो ॲनालिसिस अँड इट हेल्प्स द इंटरनल ॲज वेल ॲज एक्सटर्नल पार्टीज टू नो द overall performance of the business. As well as the ratio analysis highlights the liquidity, solvency, profitability, activity and solvency ratios of the business organization. Last, cost volume profit analysis. This analysis discloses the prevailing relationship among sales cost and profit. The cost is divided into two. They are fixed cost and variable cost. There is a constant relationship between sales and variable cost. Cost analysis enables the management for better profit planning. Cost volume profit analysis is also known as marginal costing. It helps to know the contribution as well as to know the break-even analysis, PV ratio, to know the PV ratio of the concern, as well as MOS, margin of safety. These are the categorized in two forms: the fixed cost and variable cost. Fixed cost means the expenses incurred constantly. There is no change in any expenses. For example, rent of factory, which is fixed per month. For example, if we say we paid a rent of our factory rupees 10,000 per month, so it is a fixed cost or fixed cost per month. 10,000 per month we paid as a rent. Whereas variable cost means the cost which are flexible or which are flexible according to the use of the according to the use. For example, electricity bill is considered as variable cost. These are depend on the utilization of units of electricity, is called variable cost. The cost profit volume analysis shows किंवा तो आपल्याला काय सांगतो तर आपल्या फर्ममध्ये किंवा कन्सर्नमध्ये आपलं कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे. फिक्स्ड कॉस्ट आणि यामध्ये दोन पार्ट पडलेले आहेत, फिक्स्ड कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट. तर फिक्स्ड कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट कशाला म्हटली जाते किंवा फिक्स्ड कॉस्ट आणि व्हेरिएबल कॉस्ट मधून आपण कशा पद्धतीत आपली फर्म वर्क करत आहे. मग त्यामध्ये आपल्याला याच्यावरून आपल्याला काय फाइंड आउट करावं लागतं, कंपनीमध्ये असणारं कॉन्ट्रीब्युशन असेल, त्याचबरोबर कंपनीमध्ये जे काय प्रोडक्शन होत असेल ते कशा पद्धतीचं आहे, म्हणजे लॉसमध्ये कंपनी प्रोडक्शन करत आहे का किंवा प्रॉफिटमध्ये कंपनी प्रोडक्शन करत आहे किंवा नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिसवरती कंपनी प्रोडक्शन करत आहे का, याची सर्वांची माहिती आपल्याला या ॲनालिसिसद्वारे मिळते. त्याचबरोबर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, त्यालाच MOU आपल्याला सुद्धा काय होतं तर यामुळे आपल्याला ॲनालिसिस करता येतं की ॲक्च्युअल क्वांटिटी मायनस ब्रेक इवन क्वांटिटी आपण केलं की आपल्याला काय कळत असते, MOS ॲक्च्युअल मार्जिन ऑफ द और ॲक्च्युअल मार्जिन सेफ्टी आपल्याला यामध्ये काय होत असते तर समजत असते किंवा माहिती मिळत असते. दीज आर द 11 पॉईंट्स आर considered as tools and techniques of the financial statement analysis. In our next lecture we are start our new content of this unit, that is classifications of ratios, classification of ratio, profitability, liquidity, solvency and turnover ratio. We are start this ratio in next lecture. Okay, thank you very much.